بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، طب نبوی اور روحانی علاج کے اس پلیٹ فارم سے آج ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مردانہ جو سپرمز ہیں اس کی کمی، یا اس کو میڈیکل سائنس میں لیس سپرم موٹیلیٹی یا لیس سپرم کاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ لیس سپرم موٹیلیٹی کیا ہوتا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق سیمنز میں کتنے سپرمز ہونے چاہیے اور اس کی وجوہات جو ہیں اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اس کے متعلق یا سپرمز کاؤنٹ کو بہتر بنانے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے میں ایک مجرب نسخہ جات آپ کی خدمت میں اگلی 2 ویڈیو میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد ایک ویڈیو ہوگی جس میں ہماری جو روزمرہ کی غذا ہے یا ہمارے فروٹس ہیں یا ڈرائی فروٹس ہیں جو ہمارے سپرم کاؤنٹ کو انکریز کرتے ہیں، سپرم کاؤنٹ کو انکریز کرتے ہیں، اس سے متعلق ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لیس سپرم موٹیلیٹی کیا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، اگر کسی کو بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس کی دوسری یا دیگر وجوہات کے علاوہ ایک وجہ لیس سپرم موٹیلیٹی یا لیس سپرم کاؤنٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے سیمن میں یا فلوئڈ میں سپرمز جو ہیں وہ اس کی تعداد کم ہے، یا وہ ڈیڈ ہیں، یا وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ پس ہیں، مرے ہوئے ہیں، یا ان کی موومنٹ کم ہے۔ اب اگر موومنٹ کم ہے تو وہ سپرم ایگ تک نہیں پہنچ سکے گا، اور اگر سپرم ایگ تک نہیں پہنچ سکے گا تو فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی، اور اگر فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی تو آپ کی بیوی حاملہ نہیں ہوگی، اور اس لیے پھر بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق سیمنز میں، فلوئڈ میں ایک نارمل جو سپرم ہے وہ تقریباً 40% تک موٹائل ہونے چاہیے، 40% تک ایکٹیو ہونے چاہیے، تو وہ نارمل ہے۔ اور اس 40% جو ایکٹیو ہے اس میں 32% تک پروگریسو ایکٹیو ہونے چاہیے، مطلب کہ وہ آگے کی طرف حرکت کر رہے ہوں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو سپرمز ہوتے ہیں جب وہ ویجائنا میں گرتے ہیں تو وہ مختلف سمتوں میں وہ موو کرتے ہیں، وہ سامنے کی طرف، دائیں بائیں یا آگے پیچھے کسی طرف بھی موو کر سکتے ہیں۔ ایک صحت مند اور توانا جو سپرم ہے وہ ہمیشہ آگے کی طرف موو کرتا ہے، یا اس موومنٹ کو پروگریسو ایکٹیو موومنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعداد تقریباً 32% ہونی چاہیے۔ ٹوٹل جو سیمنز میں ایکٹیو سپرمز ہیں وہ 40% ہونے چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا ہے، یا جو میڈیکل سائنس کہتی ہے، اس سے اگر کم ایکٹیو سپرم ہوں گے تو اس کو لو سپرم موٹیلیٹی یا لیس سپرم موٹیلیٹی یا لو سپرم کاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو اس صورت میں جو سپرمز ہیں وہ پروگریسو ایکٹیو نہیں ہوں گے، وہ سامنے کی طرف نہیں جائیں گے، اور یا ان کی موومنٹ کم ہوگی، یا سپرم ڈیڈ ہوں گے۔ تو ایسی صورت پر سپرم جو ہیں وہ ایگ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور اگر ایگ تک نہیں پہنچیں گے تو فرٹیلائزیشن نہیں ہوگی، اور پھر پریگننسی بھی نہیں ہوگی۔ اب ناظرین اکرام، اگر ہم اس کی وجوہات کو ڈسکس کریں، اس کی جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں، تو اس میں سب سے پہلے سٹریس ہے۔
स्ट्रेस जो है ये दो तरह की हो सकती है, एक फ़िज़िकल स्ट्रेस है और एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। फ़िज़िकल स्ट्रेस में आपका जो वर्किंग आवर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत काम करते हैं, लंबा टाइम तक काम करते हैं और थकन की वजह से या फिर नींद की कमी की वजह से जो है वो स्पर्म वो इनएक्टिव हो सकते हैं या उनकी तादाद कम हो सकती है या वो डेड हो सकते हैं। इसके बाद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में अगर आपको अपने काम से लेकर अपने जॉब की वजह से या अपने बिज़नेस की वजह से या घरेलू मसाइल की वजह से या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में हैं तो ऐसी सूरत में भी जो नॉर्मल स्पर्म्स की सीमन में तादाद है वो कम हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वजूह है या नेक्स्ट सबब है वो नाइट शिफ्टेड वर्कर्स में आमतौर पर देखा गया है। जो नाइट शिफ्टेड वर्कर्स होते हैं इनमें डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न होता है, सोने का जो इनका टाइम होता है वो दिन का होता है, नाइट को ये काम करते हैं। तो ऐसी सूरत में जो इंसानी जिस्म है इसको एक अच्छी नींद चाहिए होती है और वो रात को चाहिए होती है। अगर ऐसा है तो ऐसी सूरत में भी स्पर्म्स जो हैं वो डेड हो सकते हैं या उनकी काउंट जो है कम हो सकती है या उनकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके बाद डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ एक हार्मोनल डिज़ीज़ है और ये हार्मोन डिस्टर्ब करती है जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में जो इंसुलिन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये भी वजह बन सकती है लेस स्पर्म मोटिलिटी या लेस स्पर्म जो काउंट है उसकी वजह बन सकती है। इसके बाद थायराइड्स हैं, थायराइड्स भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक टेस्टिस की एक बीमारी है वेरिकोसील। वेरिकोसील में टेस्टिस की नालियां सूज जाती हैं जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो उनकी काउंट कम हो जाती है, उनकी सेहत डिस्टर्ब होती है और वो बाहर नहीं आ पाते जिसकी वजह से वो ये बीमारी हो सकती है, लेस स्पर्म मोटिलिटी हो सकती है। इसके बाद स्मोकिंग एंड अल्कोहल है। नाज़रीन इकराम, स्मोकर्स और अल्कोहलिक जो एडिक्टेड पर्सनस हैं उनमें भी ये काउंट कम हो सकती है चूँकि स्मोकिंग और जो अल्कोहल यूज़ करते हैं ये भी इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाती है और इससे भी स्पर्म काउंट कम हो सकती है। नाज़रीन इकराम, अगर इन वजूहात पर काबू पा लिया जाए तो 90% ये जो डिसऑर्डर है या ये जो बीमारी है लेस स्पर्म मोटिलिटी की या काउंट की, इस पर काबू पाया जा सकता है। जैसे मैंने ये जो वजूहात बताई हैं इसमें सबसे पहले स्ट्रेस, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। मैं आपको फिर वही बात बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपने अगर कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो कोशिश कीजिए अपना राब्ता अल्लाह पाक के साथ बेहतर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, अपना लाइफ स्टाइल जो है उसको चेंज कीजिए। जो स्ट्रेस बिला वजह स्ट्रेस है इससे बाहर आइए तो आप इस पर काबू पा सकते हैं। इसके बाद नाइट शिफ्टेड वर्कर्स भी कोशिश कर सकते हैं, कोई बेहतर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। और डायबिटीज़ है, फिर ये तो एक साथ चलने वाली बीमारी है। स्मोकर्स और अल्कोहलिक जो लोग होते हैं इनको चाहिए कि इस ख़त्म करें, अपनी स्मोकिंग ख़त्म करें और अल्कोहल अगर पीते हैं तो उसको भी ख़त्म करें। इसके बाद वेरिकोसील है, ये वेरिकोसील के लिए सर्जरी करवाई जा सकती है या इसके लिए मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। मैं आपको जैसे पहले भी बताता रहा हूँ, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, बेहतरी की तरफ आएँ तो इस पर काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन कराम, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बेहतर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।